Welcome, friends, and good morning to everybody. As we are studying unit number 3 of Standard 12, this whole unit is about mental stress and how to be free from the mental stress. દોસ્તો માનસિક તણાવમાંથી બચવા માટે અથવા બહાર નીકળવા માટે અગાઉના લેસનમાં આપણે 4 techniques we have studied. Stop overthinking, the screen exercise, self-hypnosis, and anticipating success. In this today's read, we will study some small exercises of controlling stressful condition. Actually, we cannot control the circumstances. પરિસ્થિતિઓને આપણે કંટ્રોલ ના કરી શકીએ, but we can control our mental balance and we can control stressful attitude of our mind. So let's start studying these exercises in this present read. But before that, it is important to know the meaning of the words of this read. Friends, the first word is tranquility. Tranquility means calmness or shanti. Serenity means peacefulness or shanti. The third word is cranial bones. Cranial bones means ખોપડીના હાડકા or skull bones. The fourth word is cerebrospinal fluid. એટલે કે મગજમાંનું પ્રવાહી or fluid of brain. The fifth word is spinal column. It is called કરોડરજ્જુ in Gujarati, or we can say in English as backbone. The sixth word is stress induced. એટલે કે તણાવને કારણે તણાવથી પેદા થતું પરિસ્થિતિ. The seventh word is scalp. Scalp means in Gujarati માથાની ચામડી, and in English we can say skin on top of the head. The eighth word is visualize. Visualize means to see in the mind or to imagine in the mind, એટલે કે મનથી જોવા પ્રયત્ન કરવો. The ninth word is illustrate. To illustrate means to explain, or in Gujarati we can say સ્પષ્ટ કરવું. The 10th word is harmony. Harmony means સુમેળ. On the right side, the 11th word is texture. Texture means રચના અથવા વણાટ અથવા સપાટી of any object. The next word is rub. To rub means ઘસવું. ઘસવું in the sense rubbing the palms of the hand. હાથની હથેળીઓ સામસામે રાખીને ઘસવી. The next word is navel. Navel means નાભી અથવા દુંટી. The next is consciously, એટલે કે સજગતાપૂર્વક. The 15th word is belly. Belly means પેટ, જે આપણા શરીરનો અંગ. 16th microscopic, એટલે સૂક્ષ્મ. Tensed means તંગ, તણાવગ્રસ્ત. નર્વસ સિસ્ટમ એટલે જ્ઞાન તંતુનું ચક્ર અથવા મજ્જાતંતુ. 19th word is procedure. Procedure means પ્રક્રિયા or પદ્ધતિ. The next word is languidly. Languidly means હળવે હળવે, delicately, slowly. 21st, the word constructive, રચનાત્મક. And the last word is hemisphere. Hemisphere means ગોળાર્ધ. The right side hemisphere of our brain and the left side hemisphere of our brain એની વાત છે. Now friends, let's study the lesson or the read and try to understand the text.
Friends, in this text we have been given some small exercises or short exercises. The first exercise is short meditation 1. You can see in the picture one person is in sitting position doing some meditation, and what is the benefit of this exercise we know. Actually, by meditation we can control our mind. So let's start and learn what can we do in our real life condition. There are 4 steps of this exercise or short meditation 1. Make yourself comfortable and close your eyes. એટલે કે કમ્ફર્ટેબલ થઈને બેસો, આંખો બંધ કરવી. Choose a word that symbolizes calmness to you. મીન્સ તમારી દ્રષ્ટિએ જે શબ્દનો અર્થ શાંતિનો અર્થ થતો હોય તેવો કોઈ પણ વર્ડ તમે સિલેક્ટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાર્મની, ટ્રેન્ક્વિલિટી, સેરેનિટી, પીસ કે પછી રિલેક્સ. આમાંથી કોઈ પણ શબ્દો તમે સિલેક્ટ કરો. મેડિટેટ ઓન યોર ચોઝન વર્ડ. નાઉ વોટ ઇઝ ટુ બી ડન? નાઉ વી વિલ meditate on the word that we have selected. For example, I select the word serenity, and મને આ અર્થનો ખબર છે. સેરેનિટી એટલે શાંતિ. અને હવે શાંતિ શબ્દ ઉપર મારે મેડિટેશન કરવાનું છે, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. આપણે ગુજરાતીમાં વિચારતા હોઈએ તો આ શબ્દો નથી વિચારવાના. આપણે ગુજરાતીમાં મેડિટેશનમાં બેસીએ છીએ, ગુજરાતીના માણસ છીએ, એટલે આપણે કયો શબ્દ યાદ રાખી શકીએ? આપણા માટે શાંતિ, રાહત, રિલેક્સ, ફ્રેશ, આવો કોઈ પણ શબ્દ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. વિઝ્યુલાઇઝ સીન્સ ધેટ ટાઈ ઇન વર્ડ ધ વર્ડ ઓર બિલ્ડ અપ ધ મેન્ટલ ઇમેજ ધેટ ઇલસ્ટ્રેટ ધ વર્ડ. ફરીથી અહીંયા હું વાંચું છું. વિઝ્યુલાઇઝ સીન્સ ધેટ ટાઈ ઇન વિથ ધ વર્ડ ઓર બિલ્ડ અપ મેન્ટલ ઇમેજીસ ધેટ ઇલસ્ટ્રેટ ધ વર્ડ. એટલે કે હવે આપણે જે શબ્દ પસંદ કર્યો છે એના અર્થ સાથે ટાઈ અપ થઈ શકે એવા, જોડાઈ શકે એવા કેટલાક માનસિક ચિત્રોની કલ્પના કરવાની છે, જોવા પ્રયત્ન કરવાનો છે મનમાં. જે ચિત્ર કે કલ્પનાથી આપણે જે શબ્દ સિલેક્ટ કર્યો છે એ અર્થ પિક્ચરમાં અભિવ્યક્ત થતો હોય એવી ઇમેજ, એના વિશે વિચાર કલ્પના કરવાની રહેશે. You can also spend some time imagining what it would feel like if you experienced harmony or tranquility inside yourself. Friends, શું કહેવા માંગે છે? જે પરિસ્થિતિના દ્વારા તમને રાહત, શાંતિ, સુમેળનો અહેસાસ થતો હોય એ સ્થિતિની કલ્પના કરતાં કરતાં કેટલોક સમય પસાર કરવો જોઈએ, જેથી આપણને આંતરિક શાંતિનો અહેસાસ થાય. હવે કાલ્પનિક સ્થિતિમાં રહ્યા બાદ છેલ્લું સ્ટેપ છે ઓપન યોર આઈઝ અગેન. હવે આપણે આપણી આંખો ખોલી શકીએ છીએ. દોસ્તો, જે ટેક્સ્ટ આપણે સમજ્યા છીએ એમાં એક ખાસ ધ્યાન દોરીએ. કામનેસ, હાર્મની, ટ્રેન્ક્વિલિટી, સેરેનિટી, પીસ, રિલેક્સ, આ શબ્દોનો એક જ અર્થ કરીશું, શાંતિ. હવે પ્રશ્ન છે રેડ કલરના બોક્સમાં, તમે ક્વેશ્ચન વાંચી શકો છો. વિચ ફિલિંગ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ રિલીફ ફ્રોમ સ્ટ્રેસ. ફરીથી વાંચીએ. વિચ ફિલિંગ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ રિલીફ ફ્રોમ સ્ટ્રેસ. એટલે કે શાંત, એટલે કે સ્ટ્રેસમાંથી રાહત મળી શકે એવી કઈ લાગણી આ ટેક્સ્ટની અંદર ઉલ્લેખવામાં આવી છે. સ્ટ્રેસ મુક્ત પરિસ્થિતિ એટલે કે એવી કઈ પરિસ્થિતિ, કઈ લાગણી? તો કહી શકીએ ધ ફિલિંગ ઓફ કામનેસ, ધ ફિલિંગ ઓફ હાર્મની, ધ ફિલિંગ ઓફ ટ્રેન્ક્વિલિટી, ધ ફિલિંગ ઓફ સેરેનિટી, ધ ફિલિંગ ઓફ પીસ, કે પછી ધ ફિલિંગ ઓફ રિલેક્સેશન ની ફિલિંગ
સ્ટ્રેસ મુક્ત પરિસ્થિતિ સાથે વણાયેલી છે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ. Short meditation 2. Before we start reading this exercise, friends, look at the picture. There are 3 pictures. The first picture is of a handkerchief in the hand. The second picture is a bead string, and the third picture is of texture of an object. ગુજરાતીમાં કહીએ એક રૂમાલ, એક માળા અને કોઈક વસ્તુની ટેક્સચર એટલે કે સપાટી કે વણાટનો અહેસાસ કરાવતું સૂક્ષ્મ પિક્ચર છે. હવે આ ત્રણ વસ્તુ જે આપણે પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છીએ એનો ઉપયોગ કરીને શોર્ટ મેડિટેશન 2 કરવાનું થાય. લેટ્સ રીડ the steps. There are 3 steps in this exercise or the meditation. ધ્યાન કરવાની આ સ્થિતિમાં 3 મુખ્ય સ્ટેપ છે. પહેલું સ્ટેપ, pick a material such as dress fabric, a stone, a piece of wood or anything else that appeals to you. દોસ્તો, શું કહેવામાં આવ્યું છે? કોઈ પણ વસ્તુ કે જે તમને અપીલ કરતી હોય, તમને અનુકૂળ આવતી હોય એવી કોઈ પણ વસ્તુનો ટુકડો લેવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ ડ્રેસ ફેબ્રિક, કપડાનો ટુકડો, ઓર અ સ્ટોન, કોઈ પથ્થરનો નાનો ટુકડો, ઓર અ પીસ ઓફ વુડ, લાકડાનો ટુકડો, ઓર એનીથિંગ, એના જેવી બીજી કોઈ પણ વસ્તુ, ચાહે પેન હોય કે પેન્સિલ હોય, રાઈટ, જે આપણને અનુકૂળ આવે તેવી કોઈક વસ્તુ હાથમાં લેવી. ત્યારબાદ શું કરવાનું? With your eyes closed, explore the texture of this material. અહીંયા આ ટેક્સચર શબ્દ ઉપર ધ્યાન દોરીએ છીએ. ટેક્સચર મતલબ એની રચના અથવા એનો વણાટ. માની લો કે તમે કપડાનો ટુકડો લીધેલો છે. દોસ્તો, કપડાનો ટુકડો તમે લીધેલો છે તો એ કપડાના ટુકડામાં જે એની રચના હોય એના ઉપર હાથની આંગળીઓ ફેરવતા હોય તે રીતે એની રચનાને મનથી જોવા સમજવા પ્રયત્ન કરવાનો છે, અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પરંતુ તે સાથે એક કામ ખાસ કરવાનું, કીપ યોર આઈઝ ક્લોઝડ. આપણી આંખો કેવી રાખવાની છે? બંધ રાખવાની છે. દોસ્તો, ફરીથી કહીએ, કપડું લઈએ તો કપડું કે પછી જેમ પિક્ચરમાં દર્શાવ્યું છે એમ વી કેન ટેક વન બીડ સ્ટ્રિંગ, માળા પણ લઈ શકીએ છીએ અને માળા ઉપર આંગળી ફેરવતા હોય અને માળાની રચનાને તમે સમજવા પ્રયત્ન કરતા હોય એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. ચાહે લાકડું લીધું હોય તો લાકડાની સપાટી પર આંગળીઓ ફેરવતા જવાનું અને એની રચનાને સમજવા કે ફિલિંગ અનુભવવા પ્રયત્ન કરવાનો. આંખો બંધ રાખવાની. Spend at least 2 minutes doing this. આમ કરતા કરતા એની સપાટીને મહેસૂસ કરતા કરતા ઓછામાં ઓછી 2 મિનિટ પસાર કરવાની. એને કહીશું શોર્ટ મેડિટેશન 2. આ મેડિટેશનમાં આપણે થશે શું? જે જગ્યાએ આપણું માઇન્ડ અટકેલું હતું અગાઉ દુઃખદ પરિસ્થિતિમાં, એ દુઃખદ પરિસ્થિતિમાંથી આપણું માઇન્ડ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈને અન્ય જગ્યાએ સ્થિર થશે. એટલે આપણા માઇન્ડને એક ચેન્જ મળશે અને માનસિક રાહત મળશે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2, હાઉ ઇઝ એક્સપ્લોરિંગ ધ ટેક્સચર ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ હેલ્પફુલ? વસ્તુની સપાટી કે એની રચનાનું એક્સપ્લોરિંગ કરવાથી શું ફાયદો થાય, કેવી હેલ્પ મળે? કોઈ પણ વસ્તુની રચનાને ઊંડાણપૂર્વક મનથી જોવા પ્રયત્ન કરવાથી શું હેલ્પ મળે? તો જવાબ કહી શકીએ દોસ્તો, ધ exploring of the texture of any object is helpful to distract our mind from the previous stressful condition or circumstances and to get relaxation. Right friends, we have studied 2 short meditations.
Now let's see what is there the next. Give your brain oxygen heat. Before we start reading, look at these pictures. What is being done? The person who is in sitting position, he is putting his hands on the upper region of his navel. ડૂંટીના ઉપરના ભાગમાં એ પોતાની હથેળી મૂકી રહ્યા છે. One hand has been put and the next hand will be put the next step. હવે શું કરશે? બીજો હાથ પણ એ પોતાના ડૂંટીના ઉપરના ભાગમાં હાથના ઉપર ગોઠવશે. જેમ કે સેકન્ડ પિક્ચર તમે જુઓ, બંને હાથ ડૂંટી ઉપર કેવી રીતે ગોઠવવામાં આવેલા છે. These steps are necessary to understand this text. હવે આપણે ટેક્સ્ટ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. કરવાનું શું થાય છે? Give your brain oxygen heat. આપણા મગજને ઓક્સિજનનો પુરવઠો પૂરો પાડવાનો છે. ધક્કાની જેમ ઓક્સિજન મળતો હોય, ફોર્સથી ઓક્સિજન મળતો હોય એવી સ્થિતિ પેદા કરવાની છે. હવે વાંચીએ તો what is there? Half the problem with being stressed and unable to concentrate properly is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen. What has been written? એમાં લખાયું છે કે સ્ટ્રેસફુલ પરિસ્થિતિના પ્રોબ્લેમમાં કોન્સન્ટ્રેટ નહીં કરવા પાછળનું મહત્વનું મોટું કારણ તો એક એ હોય છે, આપણું ધ્યાન યોગ્ય જગ્યાએ લગાડી નહીં શકવા પાછળની એક મેઇન પરિસ્થિતિ એ હોય છે કે આપણે આપણા બ્રેઇનને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન સપ્લાય કરતા હોતા નથી. ક્યારે? જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસનો ભોગ બનીએ છીએ, તણાવગ્રસ્ત થઈએ છીએ, ત્યારે બ્રેઇનને પૂરતો ઓક્સિજન મળતો નથી, એટલે બીજા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે અને આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકતા નથી. હવે કોન્સન્ટ્રેશન સારી રીતે કરવા માટે બ્રેઇન વધારે એક્ટિવ જોઈએ, અને બ્રેઇનને વધારે એક્ટિવ રાખવા માટે બ્રેઇનને વધારે શું મળવું જોઈએ? વોટ શુડ ધ બ્રેઇન ગેટ? ધ બ્રેઇન શુડ ગેટ મોર એન્ડ મોર ઓક્સિજન, રાઈટ? Now let's read the next. When we get stressed, we tend to hold our breath or only breathe in a shallow ways, using only the top part of our lungs. શું થાય છે? જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસનો ભોગ બનીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણો શ્વાસ રોકી નાખતા હોઈએ છીએ, રોકાઈ જતો હોય છે, કે પછી આછો કે ઉપર છલ્લો શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલતી રહેતી હોય છે. પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન શરીરમાં જતો હોતો નથી, કારણ કે એ સમય દરમિયાન સ્ટ્રેસની પરિસ્થિતિમાં આપણે આપણા ફેફસાનો ફક્ત ટોપ પાર્ટ જ ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. હવે કરવાનું શું? In order to deepen your breathing and get oxygen all the way up into the brain again, do the following exercises for 2 minutes. બ્રિધિંગને વધુ ડીપ કરવા માટે, વધુ ઓક્સિજન મેળવવા માટે, બ્રેઇન સુધી ઓક્સિજન પહોંચાડવા માટે 2 મિનિટની એક એક્સરસાઇઝ છે, જેના સ્ટેપ્સ હવે આપણે વાંચીશું. હાઉ મેની સ્ટેપ્સ આર ધેર? 4 સ્ટેપ્સ આર ધેર. હવે પહેલું સ્ટેપ વાંચો. શું કરવાનું છે? રબ બોથ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર અ મોમેન્ટ ટુ ક્રિએટ એનર્જી. એટલે કે બંને હાથને સામસામે રાખીને બરાબર થોડીક વાર માટે ઘસવા, રબ કરવા, જેથી કરીને એનર્જી પેદા થાય, ગરમી પેદા થાય. નેક્સ્ટ વોટ? પ્લેસ યોર પામ્સ one on the top of the other on the area just below your navel. શું કરવાનું છે? Keep your palm on the top on the area just below your navel. ડૂંટીથી નીચેના ભાગમાં, થોડીક નીચે ભાગમાં આપણે બંને હાથની હથેળીને મૂકવાની છે, પરંતુ હાથ કેવી રીતે રાખવાના?
એક હાથ ઉપર બીજો હાથ આવે, જેમ કે પિક્ચરમાં દર્શાવ્યું છે તે રીતે બંને હાથને નેવલ એરિયાનાથી થોડેક નીચેના પેટના ભાગ ઉપર ગોઠવવાની છે હથેળીને. બ્રીથ કોન્શિયસલી into your belly, making your palms rise every in breathe. શું કરવાનું છે? સજગતાપૂર્વક શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા કરવાની છે. શ્વાસ ઊંડે સુધી લેવાનો છે, પેટમાં ભરાય એ રીતે, અને એવી રીતે આપણે શ્વાસ લઈશું કે જેથી પેટ ઉપર મૂકેલી હથેળી ઉપસે, થોડીક ઉપર તરફ ઉપસી શકે અને આપણે શ્વાસ લેતા હોય એવી ફિલિંગ આપણને થઈ શકે. દરેક શ્વાસ અંદર લઈએ એટલી વખતે બંને હાથની હથેળી ઉપર તરફ ઉપસવી જોઈએ. લાસ્ટ સ્ટેપ છે ઇમેજિન બ્રીધિંગ ઓક્સિજન ઇનટુ યોર બ્રેન. ઊંડો શ્વાસ લેતી વખતે આપણે એક ઇમેજિનેશન કરવાની છે, કલ્પના કરવાની છે કે આપણે બ્રેઇનને ઓક્સિજન પહોંચાડી રહ્યા છીએ, આપણે બ્રેઇનમાં ઓક્સિજન મોકલી રહ્યા છીએ, એવી કલ્પના પણ સાથે કરતા રહેવી. હવે પ્રશ્ન સમજીએ. પ્રશ્ન નંબર 3, વેન ડુ વી બ્રીથ વેરી વીકલી? આપણે મંદ શ્વાસોશ્વાસ ક્યારે કરતા હોઈએ છીએ? ઇફ યુ હેવ સ્ટડીડ ધીસ ટેક્સ્ટ કેરફુલી, યુ મસ્ટ નો ધ આન્સર. વેર ઇઝ ધ આન્સર ફ્રેન્ડ્સ? વેર ઇઝ ધ આન્સર? The answer is here. When do we breathe very weakly? When we are in stressful condition. When we are in stressful condition, we hold to our breathe in shallow ways. આપણે નબળાઈથી શ્વાસ લેતા હોઈએ છીએ, મંદ શ્વાસોશ્વાસ કરતા હોઈએ છીએ. After studying this oxygen hit exercise, let's move to the next. Look at the picture. One boy is there. The boy is keeping his hand on his head like a comb. એક કાંસકાની જેમ પોતાની હાથની આંગળીઓને એને માથાને સ્કાલ્પને સ્પર્શે તે રીતે આંગળીઓ ગોઠવેલી છે. સ્કાલ્પ એટલે શું દોસ્તો? સ્કાલ્પ એટલે માથાના ભાગની ચામડી. And what is the name of this exercise? આપણે આ ટેક્સ્ટ વાંચીએ પહેલા. Let's read the questions in the red box. Number 4 question. What happens if skull becomes stuck? સ્કલ એટલે ખોપડી. ખોપડીમાં સામાન્ય જકડાવા જેવી સ્થિતિ થાય ત્યારે, હાડકાં જકડાય છે ત્યારે શું ઘટના બને છે? અને 5મો પ્રશ્ન છે which exercise is helpful to circulate cerebrospinal fluid? બ્રેઇનમાં રહેલા પ્રવાહીને સર્ક્યુલેટ કરવા માટે કઈ એક્સરસાઇઝ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે? હવે આ બંને પ્રશ્નોના જવાબ આપણે હવે ટેક્સ્ટમાં શોધવા પ્રયત્ન કરીશું. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધીસ એક્સરસાઇઝ ફ્રેન્ડ્સ? ધ ક્રાઉન પુલ એક્સરસાઇઝ ઓર ક્રાઉન પુલ. લેટ્સ રીડ. વેન વી બ્રીથ, there is a microscopic movement of the cranial bones which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે શું એક ઘટના બને છે દોસ્તો? આપણા ક્રેનિયલ બોન્સની અંદર, ક્રેનિયલ બોન્સ એટલે ખોપડીના હાડકાની અંદર માઇક્રોસ્કોપિક મૂવમેન્ટ થાય છે. માઇક્રોસ્કોપિક મૂવમેન્ટ થાય છે એટલે કે બહુ સૂક્ષ્મ હલનચલન કે હલચલ થતી હોય છે, અને એ હલચલના કારણે શું થાય છે? allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. એ ક્રેનિયલ બોન્સની હલનચલનના કારણે જે પ્રવાહી મગજની અંદર હોય છે એ પ્રવાહીનું સર્ક્યુલેશન કરોડરજ્જુ અને બ્રેઇન વચ્ચે સારી રીતે થઈ શકે છે. શેના કારણે?
માથામાં ખોપડીમાં રહેલા હાડકામાં થતી મૂવમેન્ટના કારણે એનું પ્રવાહી જે હોય છે તે કરોડરજ્જુમાંથી સારી રીતે સર્ક્યુલેટ થઈને બ્રેઇન સુધી પહોંચી શકે છે. હવે જે ક્રેનિયલ બોન્સ છે એને મૂવમેન્ટ કરવા માટે શું જોઈએ? બ્રિધિંગ જોઈએ, શ્વાસ લેવો પડે, ઓક્સિજનની સપ્લાય પૂરો કરવો પડે. પરંતુ થાય છે શું? વેન વી આર ટેન્સ્ડ ઓર અપસેટ, જ્યારે આપણે ટેન્સ થયેલા હોઈએ છીએ કે અપસેટ થયેલા હોઈએ છીએ ત્યારે વી ડોન્ટ બ્રીથ ડીપલી ઇનફ, આપણે પૂરેપૂરા ઊંડાણથી શ્વાસ લેતા હોતા નથી. એટલે શું થાય છે? ધીસ કેન રિઝલ્ટ ઇન બોન્સ ઇન ધ સ્કલ becoming slightly stuck together. શું થાય? ખોપડીમાં રહેલા હાડકાં સામાન્ય રીતે સ્ટક થઈ જાય છે, ચોંટતા હોય એવું બને છે. સો દેટ ધ ફ્લુઇડ કેન નોટ સર્ક્યુલેટ પ્રોપરલી, તેથી એમાં રહેલું પ્રવાહી સારી રીતે સર્ક્યુલેટ થઈ શકતું નથી, મૂવમેન્ટ કરી શકતું નથી, આવન જાવન કરી શકતું નથી. એટલે બ્રેઇનને પૂરતો કામ કરી શકવાની શક્તિ મળતી નથી. હવે એક્સરસાઇઝની વાત કરીએ. ધ ક્રાઉન પુલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ ધ ફ્લો ઓફ ધ સેરેબ્રોસ્પિનલ ફ્લુઇડ ઇન અ પોઝિટિવ વે. આ ક્રાઉન પુલની એક્સરસાઇઝ આપણા અંદર રહેલા મગજના જે પ્રવાહી છે એને પોઝિટિવ રીતે અસર કરે છે, ફાયદો થાય આપણને એવી રીતે અસર કરે છે. ઇટ હેલ્પ્સ કામ યોર નર્વસ સિસ્ટમ. આ ક્રાઉન પુલની એક્સરસાઇઝ આપણી નર્વસ સિસ્ટમને કામ કરે છે, શાંત કરે છે. નર્વસ સિસ્ટમ એટલે દોસ્તો શું થાય? આપણું જ્ઞાન તંતુનું ચક્ર અથવા સિસ્ટમ. ઇટ કેન ઓફન ટેક અવે અ હેડેક ઓર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ્ડ સ્ટમક એક. આ એક્સરસાઇઝથી બીજા બે ફાયદા થાય છે. માથાનો દુખાવો પણ મટે છે અને સ્ટ્રેસના કારણે જો પેટમાં દુખાવો થતો હોય તો પેટનો દુખાવો પણ મટી જાય છે. એઝ વેલ એઝ હેલ્પિંગ યુ થિંક ક્લિયરલી. ઉપરાંત આપણે મગજથી સ્પષ્ટ રીતે વિચાર કરી શકીએ છીએ. બરાબર? હવે એક્સરસાઇઝમાં કરવાનું શું છે? Please read the steps very carefully. First of all, place both of your hands with your fingers like combs on top of your head. શું કરવાનું? બંને હાથને, આંગળીઓને કાંસકાની જેમ માથાની બિલકુલ ટોપ ઉપર ગોઠવવાના છે. બંને હાથની હથેળી નહીં, આંગળીઓને. So that your little fingers are touching your hairline at the front. એવી રીતે ગોઠવવાની કે તમારી લિટલ ફિંગર જે છે, નાની આંગળીઓ, એ પોથીની માથાની વચ્ચેનો જે બિલકુલ વચ્ચેનો મિડલ પાર્ટ છે ત્યાં હેરલાઇનને ટચ કરી શકતા હોય એવી રીતે ગોઠવવાની છે. બંને હાથની આંગળીઓની છેલ્લી આંગળીઓ માથાની હેરલાઇનને આગળના ભાગને અડી રહે એવી રીતે ગોઠવવાની છે. જેવી રીતે તમે પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છો એ એક તમને આછો અંદાજ આવે એટલા માટે પિક્ચર મૂકવામાં આવ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે શું કરવાનું? ફર્મલી પ્રેસ ડાઉન ઓન ટુ યોર સ્કાલ્પ. થોડાક વજનથી ભારપૂર્વક આંગળીઓને સ્કાલ્પ ઉપર પ્રેસ કરવાની છે, દબાવવાની છે. એન્ડ પુલ યોર ફિંગર્સ અવે ફ્રોમ ધ મિડ લાઇન. અને માથાની બિલકુલ વચ્ચેના ભાગથી બંને હાથની આંગળીઓને કાંસકાની જેમ કાન તરફ પુલ કરવાની છે, લઈ જવાની છે, કાંસકાની જેમ. કોમ્બિંગ આઉટવર્ડ્સ વિથ ઈચ હેન્ડ. જાણે કે કાંસકો ફેરવતા હોય તેવી રીતે બંને હાથની આંગળીઓને બહાર તરફ લઈ જવાની છે, નીચે તરફ, કાન તરફ લઈ જવાની છે. Next step, now place your hands in the same way higher up on the midline of the head. હવે તે જ રીતે ફરીથી આંગળીઓને માથાના
હજુ પણ ઊંચેના ભાગે ગોઠવવાની છે. એન્ડ રિપીટ ધ પ્રોસિજર. એ જ પ્રક્રિયા, એ જ પદ્ધતિ ફરીથી રિપીટ કરવાની છે જે પહેલા સ્ટેપમાં કરી તે. લાસ્ટ સ્ટેપમાં શું થશે? નાઉ પ્લેસ હેન્ડ્સ ઇવન ફર્ધર બેક ઓન યોર હેડ. હજુ પણ બંને હાથની આંગળીઓને માથાના પાછળના ભાગમાં ગોઠવવાની, ટુવર્ડ્સ ધ ક્રાઉન. એન્ડ જે આપણે કહીએ છીએ ને કે મુગટનો ભાગ કહેવાય, જે મુગટ ગોઠવાતું હોય છે એવા પાછળના ભાગે આંગળીઓને ગોઠવવાની. એન્ડ રિપીટ ધ પ્રોસિજર. અને ફરીથી આંગળીઓની કાંસકાની જેમ કાન તરફ લઈ જવાની પ્રક્રિયાને રિપીટ કરવાની, જેનાથી મગજમાં વહેતા પ્રવાહીને ગતિ મળશે અને બ્રેઇન સારી રીતે વિચારી શકશે, રિલેક્સ થઈ શકશે. સાથે સાથે માથાનો દુખાવો પણ મટી જશે. પેટમાં જો દુખાવો થતો હશે સ્ટ્રેસના કારણે તો એ પણ મટશે. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 4. વોટ હેપન ઇફ સ્કલ બીકમ સ્ટક? જો ખોપડીના હાડકાં સ્ટક થઈ જાય તો શું થાય? તો અંદર જવાબ છે ટેક્સ્ટની અંદર આપણે હમણાં વાંચ્યો. જ્યારે ખોપડીના હાડકાં સ્ટક થઈ જાય છે ત્યારે આપણે સારી રીતે ફ્લુઇડને સર્ક્યુલેટ કરી શકતા નથી, વિચારી પણ શકતા નથી. રાઈટ? તો જવાબ કયો છે? ધ ફ્લુઇડ કેન નોટ સર્ક્યુલેટ પ્રોપરલી. કયું ફ્લુઇડ? સેરેબ્રોસ્પિનલ ફ્લુઇડની વાત છે, મગજના પ્રવાહીની વાત છે. Fifth question. Which exercise is helpful to circulate cerebrospinal fluid? એટલે કે સેરેબ્રોસ્પિનલ ફ્લુઇડને સર્ક્યુલેટ કરવા માટે કઈ એક્સરસાઇઝ હેલ્પફુલ થઈ શકે? તો વી નો ઇટ વેલ. ધ એક્સરસાઇઝ ઓફ ક્રાઉન પુલ ઇઝ હેલ્પફુલ ઇન ધ cerebrospinal fluid circulation. Friends, after studying these short meditation type exercises, now we will study small and short techniques, quick fixes we can say. શું કહેવાશે? હવે ક્વિક ફિક્સ જે કહેવાય, માનસિક રાહત માટે, તણાવમાંથી બચવા માટે નાની નાની કેટલીક પ્રયુક્તિઓ છે એ આજે આપણે શીખવાના છીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ knowing these techniques. What is there? First technique is put on some music you like and dance through your room. શું લખ્યું છે? Put on some music you like. તમને ગમતું મ્યુઝિક ચાલુ કરો, સાંભળો, એન્ડ ડાન્સ થ્રુ ધ રૂમ. રૂમમાં તમે ડાન્સ કરો એટલે માનસિક રિલેક્સ થઈ શકશો. જેવી રીતે આ પિક્ચરમાં યુ કેન સી જેઠાલાલ ઇઝ ડાન્સિંગ ઇન હિઝ બેડરૂમ. વન અધર બોય ઇઝ ઓલ્સો ડાન્સિંગ ઇન હિઝ રૂમ. ધ ગર્લ્સ આર લિસનિંગ ધ મ્યુઝિક એન્ડ ડાન્સિંગ. આવી રીતે તમે પણ જ્યારે સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન આવે ત્યારે આ પ્રયુક્તિને શોર્ટ ક્વિક ફિક્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો, ડાન્સ કરી શકો છો. મોસ્ટલી વી ડાન્સ ડ્યુરિંગ નવરાત્રી ઓર ઇન મેરેજ ફંક્શન, બટ નોટ ઓનલી ઇન ધોઝ ફંક્શન્સ, નવરાત્રી એન્ડ મેરેજ. વી શુડ યુઝ ડાન્સ એન્ડ મ્યુઝિક વેન there is stress. Now the benefit. What is the benefit, friends? લાભ શું થાય છે આવી રીતે મ્યુઝિક અને ડાન્સથી? This creative activity exercises the right side of the brain. આપણા જમણી સાઈડના બ્રેઇનને એક્સરસાઇઝ મળે છે, કસરત મળે છે. મ્યુઝિક અને ડાન્સ કરવાથી શું થાય છે? જમણી સાઈડનું બ્રેઇન જે છે ને આપણું, એને એક્સરસાઇઝ મળે છે. એન્ડ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ રીબેલેન્સ અવર બ્રેઇન. અને એનાથી આપણા મગજનું બેલેન્સ સચવાય છે. હવે પ્રશ્ન છે 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન વાંચો. વોટ હેપન્સ વેન વી આર સ્ટ્રેસફુલ?
જ્યારે આપણે તણાવગ્રસ્ત હોઈએ છીએ ત્યારે શું ઘટના બનતી હોય છે? When there is stressful condition, our brain does not have the balance. શું જવાબ આવશે? સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન દરમિયાન આપણા બ્રેનનું બેલેન્સ સચવાતું નથી, જે અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો. કયો જવાબ છે? સ્ટ્રેસફુલ બેલેન્સ સચવાતું નથી. The seventh question, number 7. Which activity is helpful to rebalance our brain? બ્રેનનું બેલેન્સ પાછું મેળવવા માટે કઈ એક્ટિવિટી ઉપયોગી છે? The activity of putting some music on and dancing in the room, right? I hope you will use this technique. Okay. Now next quick fix. You can see one boy is standing in front of a aquarium or small fish tank. માછલીઓની નાની ટાંકીની સામે માછલીઓ જોઈ રહ્યો છે. This also can help you to relieve from your stress. હા દોસ્તો, તમે તમારા સ્ટ્રેસમાંથી આ રીતે પણ મુક્ત થઈ શકો છો. શું કરવાનું? Get a fish tank. Get a fish tank and watch the fish swim around languidly. Languidly એટલે હળવે હળવે. પાણીની અંદર તરતી માછલી જે હળવે હળવે તરતી હોય છે એને વોચ કરવાની, જોવાની. આમ આપણું ધ્યાન ત્યાં કેન્દ્રિત કરવાથી આપણે સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ. યસ. આનાથી શું થાય? ધીસ allows your mind to calm down. એટલે કે આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી આપણું માઇન્ડ શાંત થાય છે. શું કરવાનું? માછલી ગળમાં તરતી માછલીઓને જોવાથી માનસિક શાંતિ મળે છે. The next step is write down all your worries. What is there? Write down all your worries. જે ચિંતાઓ આપણને સતાવતી હોય એ ચિંતાઓને પેન અને કાગળનો ઉપયોગ કરીને એના પર ટપકાવવાનું રાખવાનું, લખવાનું રાખવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ કેન સી ઇન ધીસ પિક્ચર ધ ગર્લ્સ આર રાઇટિંગ ડાઉન ધેર વરીઝ. શું કરે છે? વોટ આર ધીસ ગર્લ્સ ડુઈંગ? દે આર રાઇટિંગ ડાઉન ધેર વરીઝ. એ લોકો અભ્યાસ તો કરે છે પણ જે ચિંતાઓ થાય છે ચિંતાઓને નોટમાં લખી રહ્યા છે. હવે એનાથી ફાયદો શું થાય? વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ? Putting them on a paper gets them out of your head. શું થશે? આમ કાગળ ઉપર લખવાથી, ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કાગળમાં કરી દેવાથી એ આપણા બ્રેન બહાર આપણે કાઢી શકીએ છીએ. એને આપણા દિમાગમાંથી હટાવી શકીએ છીએ, આછું કરી શકીએ છીએ. એટલે સ્ટ્રેસની પરિસ્થિતિમાં રાહત મળશે. Yes, this is a picture of nature. There are many trees. Right? One girl is going there. She is walking. She is enjoying the nature. Right? Very good picture is this. હવે આપણને શું કહેવામાં આવે છે? Get out into nature and walk. સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન હોય ત્યારે ઘરમાંથી બહાર નીકળીને ક્યાં શું કરવાનું? બહાર નીકળવાનું એન્ડ નેચરમાં જવાનું. ક્યાં જવાનું? નેચરમાં જવાનું, પ્રાકૃતિક સ્થળે જવાનું, જ્યાં જઈને થોડું ચાલવાનું રાખવાનું. ચાલવાનું રાખવાથી આપણું માઇન્ડ રિલેક્સ થઈ શકશે. જસ્ટ લાઈક ધીસ સ્મોલ ગર્લ ઇન ધ પિક્ચર. હવે ત્યાં કરવાનું શું? કોન્સન્ટ્રેટ ઓન વોટ ઇઝ રાઇટ. What is right now? હાલ વર્તમાન સ્થિતિમાં જે વસ્તુ યોગ્ય છે એના ઉપર તમારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું, rather than what might happen tomorrow. આવતીકાલ શું બનશે એની ચિંતા છોડીને અત્યારે શું કરવું જોઈએ એના ઉપર વિચાર કરવો
નેચરમાં વોક કરતા હોય એ સમય દરમિયાન. બે વસ્તુ આપણે આ પિક્ચર દ્વારા શીખીએ છીએ. જ્યારે સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન હોય ત્યારે ઘરની બહાર નીકળીને પ્રાકૃતિક કુદરતી સૌંદર્યને જોવા માટે એક આંટો મારવો, અને બીજું હાલની જે સ્થિતિ છે એનો વિચાર કરવાનો, નહીં કે આવતીકાલે શું પરિસ્થિતિ આવશે. આવતીકાલની ચિંતા છોડીને એના બદલે અત્યારે શું કામ કરવું જોઈએ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. Here one boy is there in this picture. He is bathing, he is bathing, and at the same time he is singing the song using his fountain. શું કરે છે આ છોકરો? નાતા નાતા ગીત ગાઈ રહ્યો છે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આ પણ એક ટેકનિક છે ટુ રિલીવ ફ્રોમ પેઇન. શું કરવાનું છે? ટુ રિલીવ ફ્રોમ પેઇન. રીડ ધીસ સેન્ટેન્સ. Sing in the bath. Sing in the bath. Use your shampoo bottle as your microphone. બાથરૂમમાં જઈને શેમ્પૂની બોટલનો માઇક તરીકે, માઇક્રોફોન તરીકે ઉપયોગ કરવો અને ગીત ગાવા, સિંગિંગ કરવાનું છે આપણે, જેથી આપણે સ્ટ્રેસફુલ માનસિક પરિસ્થિતિમાંથી રાહત મેળવી શકીશું. Read this dialogue in the picture. Hey, it's all part of. Hey, it's okay, people. Speed mo જાય છે. People make mistakes, right? People makes mistake. હું જે અંડરલાઈન કરું ખાસ શબ્દ જોવાનો. People make mistake. It's all about normal thing. Growing up. એનો ડાયલોગનો અર્થ એવો થાય છે, આપણે વિકાસનો, મોટા થવાનો જે પાર્ટ છે ભૂલો થવી. આપણે જીવન જીવતા હોઈએ ત્યારે ભૂલો સ્વાભાવિક છે, ભૂલો થાય છે. એમ કરવાથી આપણો વિકાસ કંઈ અટકી જતો નથી, રાઈટ? તો એના આધારે અહીંયા એક ક્વિક ફિક્સ મળે છે. નો બડી ઇઝ પરફેક્ટ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. આ દુનિયામાં કોઈ પરફેક્ટ હોતું નથી. એન્ડ હુ વોન્ટ્સ ટુ બી નો બડી. અને કોણ નો બડી બનવા માંગે છે? બધાએ પરફેક્ટ બનવાનો પ્રયત્ન કરતા જ હોય છે, બરાબર? છતાં પણ કોઈ નો બડી રહેવા માંગતું નથી. મિસ્ટેક્સ આર ઓકે. મિસ્ટેક સહજ છે, એનો સ્વીકાર કરો. ભૂલોથી ગભરાવવું નહીં. એ વસ્તુ ખાસ દિમાગમાં ઉતારવું જોઈએ કે જ્યારે ભૂલ થાય ત્યારે ગભરાવાનું નહીં, ભૂલનો સ્વીકાર કરવાનો અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. હવે 8મો પ્રશ્ન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 8. હાઉ શુડ વી ટેક અવર મિસ્ટેક્સ? એટલે કે આપણે જે ભૂલો કરીએ એને કેવી રીતે લેવી જોઈએ? ભૂલો થઈ ગયા બાદ કેવી રીતે એને આપણે એના વિશે વિચારવું જોઈએ? તો જવાબ છે, શું જવાબ છે? આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે મિસ્ટેક્સ આર કોમન. શું થાય? મિસ્ટેક્સ આર કોમન. We should think that the mistakes are common, it's natural, and we should not be frightened about or frightened of the mistakes. ભૂલો થવાથી ગભરાવવું જોઈએ નહીં. Look at this picture. This woman is crying and she is saying, I can't, I can't, I can't. હવે એના વિશે સૂચન શું આપ્યું છે અહીંયા? Delete the phrase I can't from your vocabulary. તમારા શબ્દ ભંડોળમાંથી આ શબ્દ ડિલીટ કરી નાખો. કયો શબ્દ? I can't. આ શબ્દ બોલવા નહીં. It is not constructive. આ શબ્દ તમારા માટે રચનાત્મક નથી, ઉપયોગી નથી. It blocks your views of possible solutions. આ શબ્દ શક્ય હોય એવા સોલ્યુશન તરફ પણ આપણા દિમાગને જતો બ્લોક કરે છે. યોગ્ય એનું જે સોલ્યુશન હોય એ પણ આપણે વિચારી શકતા નથી. ક્યારે? જ્યારે આપણે આવું વિચારતા હોઈએ છીએ ત્યારે કે હું આ કામ ના કરી શકું, મારાથી આ ના થાય, આ મારું કામ નહીં,
આવું નકારાત્મક વિચારસરણી હોય એટલે આપણે રચનાત્મક વિચારો આવતા નથી અને શક્ય હોય એવા સોલ્યુશનને પણ મેળવી શકતા નથી. તો કઈ વિચારસરણી દૂર કરવાની છે? નકારાત્મક વિચારસરણી. કઈ? આઈ કાન્ટ ની વિચારસરણી સ્ટોપ કરી દેવાની. ટુ રિલીવ or to get relief from stress, સ્ટ્રેસમાંથી મુક્ત થવા માટે આ એક ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ છે. જો દોસ્તો, લેફ્ટી એન્ડ રાઇટી. શું લખાયું છે? રાઇટ અ ફ્યુ લાઇન્સ વિથ યોર અધર હેન્ડ. તમે જે હાથે લખવા ટેવાયેલા હોય એના કરતો અધર હેન્ડથી લખવાનો થોડીક લાઈનો લખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર લેફ્ટી then write with your right hand. If you are righty then write with your left hand. તમે જો જમણેરી હોય તો તમે ડાબા હાથે લખો. ડાબા હાથે તમે લખવા ટેવાયેલા હો તો જમણા હાથે લખવાનો પ્રયત્ન કરો. એનાથી શું ફાયદો થશે? This rebalance the two hemisphere of the brain. આપણા મગજના જે બે ગોળાર્ધ ભાગ છે એમના વચ્ચે બેલેન્સિંગ થશે, સંતુલન આવશે, જેથી કરીને આપણે વધારે સારી રીતે વિચારી શકીશું. યુ કેન સી હિયર ઇન ધીસ પિક્ચર. આ ડાબા હાથે લખવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ધીસ પર્સન ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ રાઇટ વિથ રાઇટ હેન્ડ. ચેન્જ યોર હેન્ડ ફોર રાઇટિંગ ફોર સમ ટાઈમ ટુ ગેટ રિલીફ. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન, which exercise can rebalance the two hemisphere? આપણા મગજના બંને ગોળાર્ધને બેલેન્સ કરવા માટે કઈ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ? ધ એક્સરસાઇઝ ઓફ રાઇટિંગ વિથ ધ અધર હેન્ડ. કઈ? રાઇટિંગ વિથ ધ અધર હેન્ડ. I am feeling lucky. Expect to be lucky, friends. Expect to be lucky. તમે એવું વિચારો કે તમે લકી છો, તમારું સદનસીબ છે, તમે સુખી છો. પોઝિટિવ બનો. વોટ? પોઝિટિવ. શું બનવાનું છે અહીંયા? પોઝિટિવ બનો. યસ, પોઝિટિવ બનવાની વાત થાય છે. એક્સપેક્ટ ટુ બી લકી. તમે એવું વિચારો કે આપણું નસીબ સારું જ આવશે, જે થશે સારું થશે. Friends, we have studied some small exercises and meditation techniques and short quick fixes for controlling our stress. સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ કરવા માટે નાની નાની જે પ્રયુક્તિઓ હતી આપણે જાણી. Now the time is for exercise of exam. હવે પરીક્ષાલક્ષી પ્રેક્ટિસની વાત કરીશું. So, what is the instruction here? The instruction is, say whether the following sentences are true or false. આપેલા sentences true છે કે false એ જણાવો. Now let's read the first sentence. Image that symbolizes calmness is helpful to relieve stress. શાંતિનું પ્રતીક બની શકે એવું કોઈ પણ ચિત્ર સ્ટ્રેસમાંથી મુક્ત થવા માટે હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. ફરીથી સાંભળીએ. શાંતિની ફિલિંગ કરાવે તેવું કોઈ પણ ચિત્ર આપણને સ્ટ્રેસમાંથી રાહત અપાવી શકે છે. ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? યસ, ઇટ ઇઝ ટ્રુ. ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, ફોકસિંગ ઓન ટેક્સચર ઓફ ફેબ્રિક કેન ડિસ્ટ્રેક્ટ યુ ફ્રોમ સ્ટ્રેસ. કોઈ પણ કપડાના રચનાની ઉપર ફોકસ કરવાથી આપણું મન સ્ટ્રેસમાંથી અન્ય દિશા તરફ વાળી શકાય છે. ફરીથી સાંભળજો. કપડાના ટુકડા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી આપણા માઇન્ડને આપણે સ્ટ્રેસ પરથી અન્ય તરફ વાળી શકીએ છીએ. ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? Yes, it is true. The third question,
During stressful condition, we breathe deeply. જ્યારે સ્ટ્રેસફુલ પરિસ્થિતિ હોય છે ત્યારે આપણે ઊંડા શ્વાસ લેતા હોઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? It is false. The fourth question, due to less oxygen, the skull bones slightly stuck. ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું થવાને કારણે ખોપડીમાં હાડકાં સ્લાઇટલી સ્ટક થઈ જાય છે, જકડાઈ જાય છે, ચોંટે છે. ઇઝ ઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? ઓછા ઓક્સિજનના કારણે? It is true. The fifth question, music and dance create stress. સંગીત અને ડાન્સ સ્ટ્રેસ પેદા કરે છે. Is it true? No, it is false. The sixth question, I can't is a positive attitude. મારાથી આ કામ ના થઈ શકે, આ એક હકારાત્મક અભિગમ છે. સાચું કે ખોટું દોસ્તો? ઇઝ ઇટ ટ્રુ? નો, ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. The last question, expecting to be lucky is good for relief from stress. નસીબદાર હોવાની અપેક્ષા અને લાગણી આપણને સ્ટ્રેસમાંથી રાહત અપાવી શકે છે. True કે false? Is it true ke false? Yes, it is true. Let's see the next exercise. Select the correct similar meaning of the words. There are 4 words to ask. 4 શબ્દો તમને આપવામાં આવ્યા છે, એના સમાનાર્થી શબ્દો શોધીને નક્કી કરવાના છે. The first question, tranquility. Tranquility means, which word is correct? Terrific, charity, trial ke calmness? Yes, it is calmness. Tranquility means calmness, peacefulness, જે ઓપ્શનમાં આપણને મળ્યા હોય એ પ્રમાણે. The second question, illustrate. Illustrate means to explain, to eliminate, to evaluate, illegal. It is, illustrate means explain, right? The third question, texture. Texture means 4 options are there: text, textual, surface or creation. Texture means surface, right? And the last question, languidly. Languidly means language ke slowly, with effort, ke intentionally. Languidly means language? No, it is languidly means slowly. Friends, here our read is over. We have completed this second read of the third unit. We have studied what here? We have studied short meditation 1 and 2. We have studied oxygen heat. We have studied ground full exercise, and also we studied some small and short quick fixes to get relief from stress. આશા રાખું છું કે તમને પણ સ્ટ્રેસફુલ પરિસ્થિતિમાં રાહત માટે આ એક્સરસાઇઝ વાસ્તવિક જીવનમાં કામ આવશે. And also you have understood this lesson well. It will be helpful to write the answers in the exam. At last, let me tell you, I am thankful to you for learning with me. Thank you very much. Goodbye.